اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الی آخر الآیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی اور بھلائی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پچھم اور پورب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، اور اسی طرح سے قیامت کے دن پر ایمان لے کے آنا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لے کے آنا اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یہ نیکی اور بھلائی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان ہے، ایمان کے ارکان کو بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے 5 ارکان کا ایک ساتھ میں تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کے ارکان 6 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ ایمان کے ارکان 6 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا، نمبر 6 اور آخری تقدیر کے اچھی اور بری ہونے پر ایمان لے کے آنا۔ اس آیت کریمہ میں ایک ساتھ میں 5 ارکان کا تذکرہ ہوا ہے، اور ایک اور رکن جو سورۃ القمر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک کہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے، مقررہ اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ کا مقررہ انداز کا مطلب یہ ہے، یہی تقدیر کے اچھی اور بری ہونے پر ایمان لے کے آنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان، اللہ پر ایمان لانا، اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، خود وجود میں آئی ہے، یعنی اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں یا ایسی قومیں بھی ہیں دنیا کے اندر آج موجود ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ میں اللہ کا پارٹنر کسی اور کو، کہ اللہ کا شریک ہے، پارٹنر ہے، وہ اکیلا نہیں ہے۔ جیسا عیسائی کے بعض فرقوں کا عقیدہ ہے کہ 3 خدا ہیں، 3 خدا ہیں۔ اسی طرح سے آپ مجوس کا عقیدہ لے لیجئے، جو ملک فارس کے ایران کے رہنے والے مجوسیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 2 خدا ہے، ایک اہرمن، ایک یزداں، اور کہتے ہیں ایک بھلائی کا خدا اور ایک برائی کا، خیر اور شر، دونوں کا خدا الگ الگ ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ بتایا اور یہ تعلیم دی، اور دنیا کے سارے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے اور رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ساری چیزوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور کائنات کا سارا نظام جو بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ کے دماغ میں وہ چیزیں نہیں ہیں، یا آنکھ سے اوجھل ہیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا۔ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ ابھی کوئی شخص آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ ہم نے جس چیز کو نہیں دیکھا اس پر ہم ایمان نہیں لے کے آتے، اس کو نہیں مانتے، اس کی بیوقوفی ہے۔ اگر میں ایک سوال ان سے کر دوں کہ صاحب یہ جو ہاتھ میں موبائل ہے،
मोबाइल एक, इस मोबाइल को किस कंपनी ने बनाई या किसने बनाया, बनाने वाले और इजाद करने वाले क्रिएटर को हमने नहीं देखा है। नहीं देखा इसका मतलब क्या है? यह मोबाइल खुद ब खुद बन गया है। अगर मैं बोलूं कि मोबाइल खुद ब खुद बन गया है तो एक इंसान का सवाल यहाँ पे खड़ा होगा कि ये खुद ब खुद कैसे बन सकता है? आपका दिमाग खराब है क्या? तो ज़रा आप भी गौर व फिक्र कीजिए और सोचिए। इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा आसमान, चांद और सूरज, इसी तरह से तरह तरह की चीज़ें, कीड़े मकोड़े, न जाने क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें खुद ब खुद क्या बन गई है? नहीं। ये चीज़ इस बात पे दाल है और दलालत करती है कि इस चीज़, कायनात की सारी चीज़ों को बनाने वाली कोई ज़ात है और वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है, अल्लाह ही की ज़ात है। ये ईमान बिल गैब, यानी अल्लाह तबारक व तआला को, ईमान बिल गैब का मतलब अल्लाह को किसी शख्स ने नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं देखा, किसी भी शख्स ने नहीं देखा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, जब कोहे तूर पे आप पहुँचे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह ताला से कि अल्लाह तबारक व तआला हम तुझे देखना चाहते हैं, दीदार हो जाए, दीदार नसीब हो जाए। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था लन तरानी, मूसा तू हमें हरगिज़ नहीं देख सकता है। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार देखने और दीदार करने की ख्वाहिश जाहिर की, अल्लाह तुझे देख के ही रहूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने थोड़ी सी तजल्ली निकाली। जब थोड़ी सी तजल्ली निकली तो पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो उसके बाद उसने कहा था अल्लाह तबारक व तआला मैं पहला मोमिन हूँ, किसी ने नहीं देखा। मुस्लिम शरीफ की जो हदीस है जिसके रावी हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, बाज़ लोग ये कहते हैं कि मेराज में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है, प्यारे नबी ने अल्लाह ताला को देखा है। अबू ज़र गिफ़ारी ने प्यारे नबी से सवाल किया था, ए नबी क्या आपने अपने रब को देखा है? तो प्यारे नबी ने जवाब दिया अन्नहु नूरुन कैफ़ा उराहु, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सरापा नूर है, सरापा रोशनी है। जब सरापा नूर और रोशनी है तो हम देख नहीं सकते हैं। और ये भी हकीकत है कि हम इस आँख से अल्लाह की दीदार नहीं कर सकते हैं। और दुनिया में किसी भी शख्स ने अल्लाह ताला को नहीं देखा है, किसी भी शख्स ने नहीं देखा है, चाहे नबी हूँ, वली हूँ, पीर हूँ, कोई भी शख्स, किसी ने अल्लाह की ज़ात को नहीं देखा है। हाँ, मरने के बाद मोमिन की दीदार होगी, मरने के बाद अल्लाह की ज़ात से मोमिन की दीदार होगी कि जन्नतियों को, सारे जन्नतियों को जन्नत में दाखिला मिल जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला पूछेगा ए मेरे बंदो कुछ और चाहिए तुम लोगों को? कहेगा अल्लाह ताला तू हमसे राज़ी हो गया, इतनी बड़ी जन्नत तूने अता फरमा दिया, अब हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा नहीं, एक चीज़ बाकी है। और वो चीज़ क्या बाकी रहेगी मालूम है? यही अल्लाह तबारक व तआला अपने चेहरे से पर्दे को हटाएंगे, उसके बाद मोमिनीन की अल्लाह ताला दीदार करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि आखिरत में जन्नत में दाखिले के बाद मोमिन अल्लाह की दीदार करेंगे, मगर दुनिया में किसी भी शख्स ने अल्लाह की ज़ात को नहीं देखा है। जब नहीं देखा तो ईमान लाना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा, ईमान और यकीन कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है और रहेगा। और साथ में अल्लाह तबारक व तआला के पास हर चीज़ का इल्म है। और अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात, मुक़द्दस कुरान मजीद में अल्लाह ताला के सिफ़ती नाम या अहदीस रसूल में अल्लाह की सिफ़ती नाम भी हैं। उन नामों पर वैसे ही ईमान लेके जाए, ईमान लाया जाए जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दस कुरान मजीद में और प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अहादीस के अंदर बयान फरमाई है। ऐन हूबहू उसी तरह से ईमान लाया जाए जिस तरह से लाने का हुक्म दिया गया। उसमें कोई ताबील नहीं, कोई तहरीफ नहीं, कोई तमथील नहीं, कोई तातील नहीं। यानी जो भी सिफ़तें हैं वो सारी सिफ़तों को माना जाए और वो सिफ़त जो सिफ़तें अल्लाह के साथ ख़ास है उन सिफ़तों किसी बंदू को और ना दी जाए। इंशाअल्लाह इस बारे में और भी तफसीली गुफ्तगू आपके सामने करूँगा। आज इतनी ही सी
بات ہے. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو ایمان کے ارکان کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.